नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर गत कालीठू चर्चा जोर जे जी 2000 मसीहा बैच रो आईएएस अफिसर थिले सुजाता कार्तिकन से वॉलंटियर रिटायरमेंट नौचंती 13 तारिख दिन से केंद्र को एथि अवगत मध्य करथिले एवं केंद्र सरकार तांकर ये वॉलंटियर रिटायर रे मोहर मध्य मारिछंती एवं आउ गोटे चर्चा होची जे सुजाता कार्तिकन रिटायरमेंट पर संभवतः विजु जनता दल राजनीति को आसी पारंती अपरपक्ष रे आउ गोटे मध्य चर्चा जेतु सुजाता कार्तिकेयन जी स्वामी रही वीके पांड्यन जी विजु जनता दल नेता मध्य रही आउ गोटे आंतर्जातिक संस्था रे सुजोग मिली काम करने से विदेश जापारती सहित सुजाता जापारती आपण को भाव देखुं हठात ये भाव जड़े वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जहां हाथ में एसएचजी बा मिशन शक्तिर दायित्व विजु जनता दल समय तुरंत चाकरी रु अवसर नवा को भाव देखुं देखो 2024 साधारण निर्वाचन पर ओडिशा रे विजु जनता दल परास्त होकर क्षमता को गला पर विजु जनता दल 2 जन तुंग नेता एवं भी चर्चा अच्छा जड़े हेले पूर्व मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक द्वितीय जनक हेले वीके पांड्यन जे कि नवीन पट्टनायक प्रथम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थिले आईएएस ऑफिसर चाकरी स्वेच्छाकृत अवसर नहीं विजु जनता दल रे जोग देथिले किंतु जहाँ सी भाभी ता तो हेलानी दल हारीगला एवं ये हारी जा पर जहाँ कृष्ण कहते जे 2 जन नेता एवं चर्चा अच्छा चर्चा अर्थात सी कुआड़े जाऊँच भविष्य कर्मपथा कौन दल को सी केमी चलेबे इत्यादि इत्यादि विशेषकर नवीन पट्टनायक बाबद एक कथा आलोचना चलता बेले वीके पांड्यन कथा जहाँ आलोचना होता सी राजनीति की पुणी फेरबे कि ना अर्थात विजु जनता दल को पुणी सी जोग देकरी राजनीति की ओडिशा राजनीति की फेरबे कि ना कहीं निर्वाचन पर जो विजु जनता दल हारीगला से वीके पांड्यन घोषणा कर राजनीति राजनीति लोक मान प्रकार उक्ति कई के विश्वास को नियंती कहीं से आज गोटे कथा कही काली गोटे कथा कहे सब नेता चरित्र मोटामोटी भाव से पचार किंतु राजनीति लोकंर यही कथा को कि विश्वास करते किंतु से जहाँ भी हो यही गला किसी दिन धरिकी पुणी चर्चा रे पुणी चर्चा को सोशल मीडिया रे चर्चा आरंभ है कौन से गोटे फोटो कोयम्बाटूर को नवीन पट्टनायक जाइछंती कोयम्बाटूर विमान बंदर रे तांको सहित वीके पांड्यन अछंती कौन पे कोयम्बाटूर से जाइछंती बा जाइथिले से फोटो रे देखा होची से फेरुचंती किंबा आउ को काम रे से जाइथिले निर्दिष्ट भाव में किसी जना नहीं किंतु उभय कोयम्बाटूर जाइथिले बोलिकरी फोटोरू जना पड़छि एवं फोटोरे जे फोटोटी पठेइछन्ती से ही दाबी करछन्ती जे एटा कोयम्बाटूर विमान बंदर रे कथा होछि यार भीतर से चर्चा शेष न होनु वीके पांड्यन पत्नी सुजाता कार्तिकेयन से ओडिशार झियो आईएएस ऑफिसर से जिते विजु जनता दल क्षमता थिला सुजाता कार्तिकेयन वीके पांड्यन भली बेस तांकर पतियारा बहुत थिला समस्ते गोटे पावर सेंटर बोलिकी भावुले जमती वीके पांड्यन को विजु जनता दल सर्वे सर्वा सरकार सर्वे सर्वा आउ निर्वाचन परिचालन ठू आरंभ करी मंत्री मान को समस्त को एपरिक सोशल मीडिया रे सुजाता कार्तिकेयन गोटे फैन पेज एवं मिशन शक्ति रे सुजाता कार्तिकेयन दबदबा रही हाँ मुझे कहूँ से जो विभाग दायित्व थे से विभाग ओडिशा रे प्राय 70 लाख महिला थिले एवं महिला माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जरिया 70 लाख महिला थिले दायित्व विभाग से विभाग जेहेतु सचिव थिले
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥିଲା ଏପରିକି ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିକିରି ସେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେବା, ଏଇସବୁ କାମରେ ସେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଏଭଳି ଷ୍ଟାଟସ, ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଣ ସହିବେ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ସହିବେ? ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାରିଆଡେ ଭୟଭୀତ, ପାର୍ଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡର। ଆଉ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ପାର୍ଟିରୁ କଣ ଭୁଲ ଯଦି ଖସିଗଲା ପୋଲିସ ଆସିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଆସିବେ, କୋଉଠି ପିଟିବେ, କୋଉଠି ମାରିବେ। ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଓଡିଶାରେ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାର୍ଟି ଯୋଉଠି ଫିଟୁନି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେଟାକୁ ତ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଥିଲା। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ସବୁ କଥା ବାହାରିଲା, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ତ ରାଜନୀତିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ରାଜନୀତିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନ୍ତତଃ ସତ ହେଇଥାଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ସତ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ୟାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ କରି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ତ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଟ୍ଟେଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆକ୍ସନ କାହିଁ ନେଲେନି, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଲିନ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଏ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ମେ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ସମ୍ଭବତଃ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନନ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରର ନେତା ସୁଜାତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର କୌଣସି କଠୋର ଆକ୍ସନ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, କିଛି ତ ପ୍ରାଇମା ଫାସି ଇନକ୍ୱାରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ କରିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇ ପଦବୀରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନାଁରେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଇଏ ଯଦି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ହବ,
ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ଯେ ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହୋଇପାରେ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜାତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭିଆରଏସ ନବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବା ଆଗକୁ କଣ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦବଦବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିବ, ବ୍ୟାକରେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଦଳ ଭିତରେ ସୁଜାତା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତାକୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଛରୁ ରହି। ମୁଁ ଭାବୁନି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ କି ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁଆଡେ ପଠେଇବ। ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କି ପରୋକ୍ଷ ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହନ୍ତି ସେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ଖରାପ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଧପତନ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟେ ରହି ଯଦି ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆଣିକିରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଛାଡନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଏଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସିଏ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ ଠାକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହଉଛି ସିଏ ଯେହେତୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଆରଏସ୍ ନେଲା ପରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ବା ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର କାମକୁ ଆପଣ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି? ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ କାମକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 2000 ମସିହା ପାଖରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି କୋଉଠି କିଛି ଟଙ୍କା ଏସବୁ କଲେ ସେଗୁଡା ତ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ ବରଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେ କାମରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ନୁହେଁ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ପସନ୍ଦ ଆଉ କରୁନଥିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ, ଏକଥା ସତ। ସିଏ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ସେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ସେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ହେଇପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାହିଁକି ବିଜେପି ଦଳ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା? ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଏମିତି କାମ କରିବେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ ବିଜେଡି କି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ?
ओके धन्यवाद ଏଇଥିପାଇଁ धन्यवाद श्रीजुक्त राजाराम शतपथी आपण आम सहित रहिले ଏବଂ ये सुजाता कार्तिकेयन रिटायरमेंट विषय आपण आम सहित आलोचना कले।